وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وأصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وأصحابه الأخيار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يستبشرون بنعمة من الله وفضل بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم. सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम हबीब अल्लाह सैयद ने करबला में वादे निभा दिए है सैयद ने करबला में वादे निभा दिए है दीन मोहम्मदी दीन मोहम्मदी के गुलशन खिला दिए है सैयद बला में वादे निभा दिए है सैयद करबल दिए है
بولے حسین مولا بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہے سید وعدے نبھا دیے ہے سید دیے ہے زہرا کے ناز پالے جھولوں پہ سونے والے زہرا کے ناز پالے جھولوں پہ سونے والے کربر کی خاک میں وہ کلبر کی خاک میں وہ ہیرے لٹا دیے ہے سید نے کربل وعدے نبھا دیے ہے سید دیے ہے بخشش ہے ان کی لازم سید میں غم میں حافظ دو چار آنسو رو کر دو چار آنسو رو کر جس نے بہا دیے ہے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہے دین محمدی کے دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں اللہم صلی وسلم وبارک علیہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hier, comme une introduction, nous cause une madame de Zamana Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui dit Hafiza le Coran. Et moi, je dis ce nom, qui se rappelle le nom là.
prêt, mais. Vini avec papier, avec plume, mon frère. C'est ça, mes rêves que nous nous faisons. Comment dire, nous gagnons beaucoup de causeries, Hazrat, Huzur, tout ça là. Quand causerie là finit, les gens demandent qui t'en en prend, qui mauricien bénéficier. Non, rien. Grave erreur à le sunna wal jama'a faire. Waraka. Waraka. Mettez l'eau potable. Mettez l'eau potable. Abu Daoud. A-B-U. L'espace Daoud. D-A-W-O-O-D. 591. 591. On trouve hadith là pareil. Waraqa radiyallahu anha. Qui hafiz al-Qur'an de zaman Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. L'état Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam peut sortir pour aller dans la guerre Badr. Juste pour me compléter, il y a une cause, mais nous pas complète hadith là. Après là, nous continuons plus devant. L'état Nabi Karim peut sortir pour la guerre Badr. Il hafiz al-Qur'an, et madame, les vins avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Les dit, ya Rasulallah, donne-moi permission pour participer dans Badr. Et qui est pour le faire dans Badr, là, il y a une madame, une fille. Il n'est pas pour la guerre avec ban kafir, ban zom. Mais qui est pour faire, il dit, ya Rasulallah, au moins, je participe là-dedans, je suis capable d'occuper ban Mujahid qui est arrivé blessé et capable d'arriver, Allah donne-moi shahadat. Sa madame-là peut envie de participer dans la guerre Badr pour lui gagner shahadat. Nous, bonnes sœurs musulmanes, nous mettons Mendi là, correct là, plus sur notre jamaat qui lui peine. Il n'a pas gagné le temps pour en prendre le Coran. Il n'a pas gagné le temps pour en prendre ce din. Mais finalement, quand maman là n'a pas qu'on dîne, qui terbiyat li pour faire pour ses enfants, explique-moi ça. Explique-moi ça. Il y a une petite fille qui grandit dans la case, qui s'en a qui peut montrer petite fille la taharat. Un papa, il n'a pas posé cause, man qui soit taharat, man qui soit intime avec ce petite fille qui a 10 ans, 11 ans, 12 ans. Maman là qui t'y a montré dit. Mais si maman là lui-même lui pas en prendre, qui lui peut montrer? Waraqa, dit ya Rasulallah, donne-moi permission de participer dans la guerre Badr, je peux occuper un Mujahid qui est blessé, et Allah donne-moi shahadat de ça, dans ce chemin-là. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, qarri fi baytik, risdatul akaz, fa inna Allah yarzuquki ash-shahada. Reste dans ton case, Allah vous donne toi shahadat de ton case même. Reste dans ton case, Allah vous donne toi shahadat de ton case. Et finalement, il reste dans son case, et plus qu'il dit hafiz al-Qur'an, il dit le Coran bien, alors lui demande permission avec Nabi Karim, ya Rasulallah, te permette-moi, me dirige, madame, fille qui reste prêt avec moi dans la namaz. Et Nabi Karim t'y fixé un muazzin pour donner adhan de sur la case quand il restait dans sur la cour. Nabi Karim il choisit un vieil jomon, il a dit donner adhan quand il arrive à namaz pour qu'il y fasse son namaz, il vous dirige ban tifi ban madame dans namaz. Et lui, il tient un peu sur ban bien et tient un garçon et un tifi qui peut travailler côté lui. Abu Daoud qui numéro Mandia 591. Alors ça dès là Waraqa, j'ai fini par wasiya qui après mon lamo, tout ce qui est moyen tout ça là pour venir tout de ça. Mais ça dès là je peux penser bizarre tant li mot là qui nous pour gagner la case là. Ben là il fait un plan AD. Quand Waraqa peut dormir, il y a une toufli avec soloyer.
in toufli avec soloye. Don fini tuili, don sauver zon aller. Qui zamana Hazrat Omar radiyallahu anhu. Et dit bon, on comprend d'affaire. Quand Nabi Karim dit Ali, Waraka, reste dans la case, Allah peut donner toi shahadat. Dans la case. Sa nouvelle line fini, fané partout là. Ben sahaba dia nous ci connaît pas shahida. Nous ci connaît quand Rasulullah dit Ali pour gagner shahadat dans la case, nous peine à barrer les shahid. Alors depuis bonheur nous ci crier li shahida. Alors maintenant tu dis sauvé. Hazrat Omar radiyallahu anhu sur l'époque ça. Hazrat Omar émet un lot. Autre ban là que gagner une information concernant ban là ou bien maïe amener parce que vous besoin de c'est que ça zulm qu'ils ont fait là. Et finalement, ils gagnent autres, ils pendent autres. C'est ça un premier cas pendu fini dans la zamana Hazrat Omar radiyallahu anhu. Abu Daoud hadith numéro 591. C'était juste pour faire comprendre que nos frères musulmans qui fait à sa communauté là, surtout le Sunnah wal Jama'a, pas faire un effort pour nous magnifier en prendre le Coran. Nous, les enfants, nous, les jeunes, en prendre le Coran. Nous ne délaissons le Coran. Et finalement, cette situation là, peut venir pas bon, des jours en jour. Ok. Nous enchaînons avec un autre sujet, après nous allons continuer. L'année 10 Hijri. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il accomplit Hajj. Quand Nabi Karim il accomplit Hajj, après ça, il retourne Medina. Alors, le Hajj terminé, Muharram, Safar, Rabiul Awwal rentré, Nabi Karim gagne son wafat. Ça 4 mois là, c'est 4 mois bien riches. D'ailleurs, peine aucune l'année de la vie de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui peine à rien là-dedans, non. Mais ça 4 mois là, on va dire d'une façon spéciale. Qui fait ces derniers 4 mois dans la vie de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire Nabi Karim, il donne tout bon conseil, meilleur conseil qui est capable de pour son umma. Et ça, commencé à partir que Nabi Karim a accompli le Hajj. Comment ce Hajj là il passé? Ben Sahaba Ikram, par milliers qu'ils y étaient, ce qu'ils ont en prendre, ce qu'ils ont observé, chacun il transmet dans son, comment nous dire, own words. Et là, ben muhaddis, quand on compile le hadith, on vous gagne éparpillé dans différents livres hadith. Musnad Imam Ahmad, on vous gagne Bukhari, on vous gagne Sahih Muslim, Sunan Nabi Daoud. Et comme ça, on va aller même dans plusieurs hadiths, parfois arriver, même quelque chose là, Sarawi là, peut raconter dans ce wording, ça n'a là, il peut servir un autre mot. Mais en réalité, il peut raconter même d'affaires là. Et parfois arriver, Rawi là, et là, il dit, non, place là, Nabi Karim, tu dans telle place, il dit ça. Et là, Rawi, il ne dit pas dire place là, il dit, moi, tu avec Nabi Karim, tu dis ça dans ce khutbah. Alors, le temps où il y a un hadith qui peut expliquer Nabi Karim son Hajj. Extraordinaire. Il résout beaucoup de problèmes qui nous ont aujourd'hui là. Zis, il y a un manque de réflexion. Il y a une affaire qui nous appelle Diqqatul Fahm. Comprendre un point fin qui est dans un ayat Coran ou bien dans un hadith. C'est ça qui manquait. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam ti dit Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam ti dit dans un hadith Nabi Karim dit pour arriver un zamana que pour y a beaucoup de monde qui connaît lire mais tigin de monde pour comprendre. Un hadith qui paraît dans Musnad Imam Ahmad. Musnad Ahmad. Peut-être qu'il est un peu difficile pour gagner sur la place là. Mais on peut dire que c'est pour les gens qui sont capables de rechercher après. Musnad Imam Ahmad,
dans cette édition Al-Risal à 50 volumes. Alors là-dedans, hadith là, son numéro c'est D3489. D3489, facile. Là-dedans, sa sahabi là dit que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui dans Hajj, dans Maïdan et Arafat. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit à ban sahaba, dit à ban là, je te connais qui aujourd'hui, ban sahaba, dans sa riwayat là, ban sahaba dit comme ça c'est un jour sacré. Nabi Karim dit, je te connais qui moi ça, ban sahaba dit c'est un mois sacré. Nabi Karim dit, je te connais, sa place là c'est une place sacrée, une date sacrée, un jour sacré. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça même, la vie un musulman, du bien un musulman. Après, Rawi là disait, moi peux gagner doute, si pas Nabi Karim dit l'honneur un musulman, li sacré, pareil comme ça jour là sacré, sa place là sacré, sa date là sacré. Et qui veut dire que sa tarbiyat que Nabi Karim in fait là. Musnad Imam Ahmad, il paraît comme ça. Hadith là avec différents wordings, il paraît dans Sahih al-Bukhari. Vous connaissez dans Sahih al-Bukhari 12 fois. 12 fois. Il paraît. Imam Bukhari il rapporte sous différents chapitres. Dans sa 12 là, vous pouvez dire où un vous carré trasli, hadith numéro 67. On ratli, on prend l'autre numéro un peu plus facile, 7447. Bukhari. 7447. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, pareil comme sa place là, sa date là, sa jour là, les sacrés comme ça aime l'honneur un musulman, Dieu bien un musulman, la vie un musulman, les sacrés, c'est-à-dire un musulman n'est pas gain droit pour atteindre à ces trois petites choses là d'un musulman. Ça c'est Nabi Karim sur l'enseignement, et quand Nabi Karim peut faire ce dernier hajj comme un dernier conseil il peut donner à son umma. Ça c'est ce qui est là dans le livre. Mais l'état nous marcher. Qui nous veut trouver là? Comprends? Comment nous nous éloigner avec l'enseignement là? Point oui, point non, coup de sable. Point non, point oui, point non, peut tuer du monde, peut battre du monde, peut craser la case du monde. Et pas fini. Ce qui est éduqué là, lit ce programme assis le portable, computer, laptop, dévoile tout secret du monde. Nous peut faire un grand travail, nous peut dénoncer là. Dénoncer là. Pour nous, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça, mon Yaouda Bukhari 12 fois. Oui. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam avec précision, lui dire, dans Sahih Muslim, il y a un hadith, vous mettez les muslims là au portable, US Alien 2699. Un long hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam peut faire l'éducation man sahaba, il peut faire tarbiyat sa umma. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, c'est lui qui résout un problème pour un musulman de dunya, Allah résout ce problème de akhirat. Nabi Karim dit, celui qui donne une facilité à un musulman de dunya, Allah facilite lui de dunya et de akhirat. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, man satara musliman, celui qui cachette défaut un musulman, Allah cachette ce défaut dans dunya et dans akhirat. Ça c'est Nabi Karim, il dit à nous tous à faire nous follow Facebook. Et nous grands noirs tout le là, hein? Nous grands noirs tout le là.
Et nous pouvons prétendre, nous ban jumun qui na ilm, nous ban jumun qui iski rasoul, nous ban jumun qui comprend tawhid, nous n'attacher avec tawhid. Comme ça, vient un bon musulman là. Comme ça, vient un musulman. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui reste à disposition, son frère musulman, Allah Rabbul Alamin solide reste à disposition sa jumun là. Oui. Mais seulement il faudrait tout ce travail là il faire avec l'intention pour gagner sawab avec Allah. Pas une férie avec l'intention pour gagner de l'avantage en retour. Pas une férie avec l'intention, alors madame la veuve, lui paye na jumun de ali, alors moi le rendre service, plus tard vous faire payer la caisse. Moi paye un franc ou figure. Sa société là, comment il était là. Comment il trouve une madame une divorcée ou bien une veuve, alors, moi pas appeler la mousse jimiel, mousse zone. Donc vous donne livre tout là, comprends là. Donne livre tout, parce qu'un taki gros sac, donne livre ça, comprends. Juste pour gagner, pour amuser quelques temps, après elle a correct. Là, la met tranquille allez. Musulman dans sa modèle là. Et dans ce jour, l'état où get you just ça, farishta qui descend ça. Farishta. Mo compte tout bien. Pas ça. On rend les services là, juste à cause de là, en retour, pas prendre rien. Et l'islam est strict là. Vous connaissez Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Un jour, il y a un rendez-vous avec un jomon, il peut djibouter une place, il peut attendre. Un jomon passé, trouve-lui, il peut djibouter dans le soleil. Près là-bas, il y a la case. La case, il y a une lombrase. Jomon là, j'ai dit, qui te peut attendre, imam? Les j'ai dit, il y a un rendez-vous avec un jomon, il peut attendre. Les j'ai dit, il peut djibouter dans le soleil là, il rentre dans l'ombrase là. Imam Abu Hanifa dit, non, on ne va pas là-bas. Jomon là, il est étonné. Un miraille, ça, il y a une lombrade, mais qui démarre, et on va le cacher dans ma lombrade là. Vous connaissez Imam Abu Hanifa qui nous répond? Les j'ai dit, sa propriété est là, il doit moi une somme d'argent. Si moi le cacher dans ma lombrade là, il peut considérer une forme de l'intérêt qu'il me prend avec lui. Tu comprends? Il ne pas penser. Attention, comment dire, mon père prend sa service là, en retour de ce qui, comment dire, mon prête il n'a pour tout le monde, ça somme l'argent là. Mais mon bénéficier l'ombrage de ce lacage ou bien de ce mirail, bien d'après surprise qui m'en prend lui. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith là, Muslim, hein? 26, 99. Le bizarre en prendre là côté de la monnaie. Bizarre en prendre là. 26, 99. Nabi Karim l'a dit. Nabi Karim dit celui qui prend un chemin pour y aller en prendre, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, celui qui sorti. Ça veut dire Nabi Karim peut faire comprendre pour te gagner ilm, tu sorti, tu le prends ilm là côté il était là. Nous non. Nous pas disposés de sortir pour l'en prendre. Parce que nous disons, nous en prenons tout l'internet, nous. Ah bon? Internet. Doka. Comment on veut dire? Doka. Nabi Karim dit, celui qui est sorti pour l'en prendre ilm din, sahalallahu bihi tariqan ila al-jannah. Allah facilite un chemin pour lui vers Jannat. En retour de ce travail qu'il fait, il en prendre là. Et là, Nabi Karim dit, quand un groupe musulman dans le masjid, il servit bayt min buyutillah. Quand un groupe musulman dans le masjid, qui peut faire? Yatlouna kitab Allah, pour faire tilawat Qur'an, wa yatadarasunahu baynahum. Ils peuvent en prendre le Qur'an en zut. Nabi Karim, il cause Qur'an.
Waraqah si hafiz al-Quran, qara'atil Quran, une série de hadith là-bas. Qui menjauh Abu Daoud 591 là, cekli. Nous détachons nous jumun avec le Coran. Ahlus Sunnah wal Jamaah nous payons ban rafa qui n'en prennent. Fin ina ban l'occasion qu'on peut sélecter ban jumun pour envoyer représenter dans ban compétition de haut. Étant guetté Ahlus Sunnah wal Jamaah naïba. Pena. Nous pas préparons rien. Nous pas préparons rien. Nabi Karim dit quand on a assisté pour lire le Coran, pour étudier le Coran, nazalat alayhim as-sakina, tranquillité descend aux autres. Quand Rasulullah peut dire sakina descend, ce qui appelle inner peace. Allah descend inner peace là. Mais quand Allah descend sakina, est-ce qu'il y a des problèmes là? Impossible. Quand Allah peut descendre sur sakina, peine à rien fatigué mon frère. Nabi Karim dit Allah sur rahmat couvert à ban là. Et ban farishta en cercle mehfil là. Ou imaginez ou d'un mehfil, ban farishta en cercle mehfil là. Et n'a qui place plus sécurisée qui ça. Farishta en cercle là. Peine à aucune place plus sécurisée qui ça. Wa dhakarahumullahu fi man 'inda. Et Allah Rabbul Alamin fait cet éloge auprès de man farishta. Et là qui Nabi Karim dit man batta'a bihi amalu. Nabi dit où ça? Celui qui son amal même inférieur risque derrière lam yusri' bihi nasabu, sur l'appartenance familiale pas pour faire y devant. C'est-à-dire péna dans l'islam ça, mon grand dada tient grand alim, moi mon bin alim automatique. Non, du tout. Il n'est pas comme ça. Non. Chacun son amal compté. Là, si mon amal même lui n'a pas d'après sharia, mais mon appartenance familiale pas pour faire mal plus devant là. Non. Mon diaou muslim 26,99. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit dans sa khutbah qu'il fait dans Hajj. Pas une khutbah Nabi Karim il fait dans Arafat, il fait khutbah dans Muzdalifa, il fait khutbah dans Mina. Et parfois il arrive quand un namaz est terminé, Nabi Karim il fait une khutbah. Quand Nabi Karim peut retourner depuis Hajj, Nabi Karim en route il fait khutbah. Plusieurs l'occasion Nabi Karim il fait khutbah. À cette occasion là, nous avons un hadith dans Muslim 12,97 Muslim. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam les dit là-dedans, les dit en prendre votre rite Hajj avec moi parce qu'il est capable d'arriver, moi pas faire Hajj ensemble avec d'autres astères. Ça veut dire que c'est un dernier Hajj qui m'a fait là. Et ça même l'occasion, hadith là apparaît dans Muslim. Muslim 13,05. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand il accomplit son hajj, quand il arrive là pour lui raser la tête, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il fait rase côté droite avant. Et garde ça d'un principe. Nous avons tendance à faire comme on dit, on rentre dans la salle de bain, où il y en a pour raser. Nous avons tendance à prendre rasoir là, passer comme ça. Vrai? Pas vrai. Quand nous utilisons rase côté droite avant. Quand nous taille CV, nous taille côté droite avant. Quand nous taille zone, nous taille côté droite avant. Right? Mais parfois, nous négligence, nous n'avons pas rasoir là, nous n'avons pas ce là. Quand nous utilisons rase côté là avant, après, là, ça côté. Alors, Nabi Karim, il fait taille sur CV côté droite. Quand Nabi Karim, il taille CV là, qui numéro me dit là? Muslim. Hein? 13,05. Il reste il y a un lit hadith là qui est. Il y a un lit là. Il y a un lit 13,05. Nabi Karim petit taille sur CV, il fait taille côté droite. Après, Nabi Karim il prend CV là,
in partage li avec ban sahaba. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mauricien nous non. Nous disons, koulou rivé. Comprends là? Un koulou rivé ça. Saban braconnier qui veut dire à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans son cabre pena barakat qui nous bizarre prend là-bas, mais faire d'autres réfléchir. Nabi Karim so CV qui finit coupé, in détaché. Nabi Karim peut partager pour rien. Pour rien Nabi Karim il partage so CV là. Hein? Qui fait Nabi Karim il partage lui? Il partage lui parce qu'il s'agit de monde qui peut achever Mubarak de Nabi Karim avec lui, il peut gagner barakat avec ça. Si CV là, il détaché depuis l'eau, la tête Nabi Karim et na baraka, ben Nabi Karim soleko la MP na baraka. Dans qui la cuisine te manger cuit toi? Hein? Dans qui la cuisine manger la cuit? Nabi Karim Sobal Mubarak, comment nous dire? C'est une affaire sacrée. C'est une affaire qui est na baraka. Et hadith rempli. Comment un sahaba in servi Nabi Karim se cheveux Mubarak pour gagner barakat avec ça, pour gagner shifa avec ça. Khalid ibn Walid radiyallahu anhu, lida jihad, tiene un brin sévère ici gardé d'assaut à Mama. Pendant qu'il y fait la guerre, Mama l'a tombé. Il arrête la guerre, il dit à Soman Jomon, road mo Mama côté té, road mo bonnet côté té. Pendant la guerre là, l'ennemi là, tu vas road bonnet là, toi. Khalid ibn Walid dit, mon God, Nabi Karim, ce cheveu Mubarak là-dedans, me connaît tant qui ça avec moi, nous allons vous perdre la guerre là, nous. Oui. Il est là. Au Ghana, il y a un grand alim, Hafiz Sakhawi. Sakhawi. Grand alim. Il écrit plusieurs livres et un parmi ces livres, c'est Al-Qawlul Badi', un livre spécial concernant Daroud Sharif. Al-Qawlul Badi'. Il racontait là-dedans. Il dit qui tiennent du monde, il y a des garçons. Du monde là, il y a des wafat, alors des garçons là, de dire, papa, ce du bien qu'il a quitté, l'héritage, nous besoin partager en deux, chacun prend la moitié. Alors, d'un partage du bien là, la moitié, chacun il prend. Arrive, dernier l'air, mais papa là, tu as 3 brins CV, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu gardé comme tabarouk. Maintenant, il y a CV là aussi, nous besoin partager en deux. Mais il y a 3 brins. Un là prend un, l'autre là prend un, et un là nous besoin coupler en des partages. Sa grand frère là peut dire ça là. Petit frère là dit CV Mubarak de Nabi Karim pour couper, moi mon papa d'accord avec ça. Mon papa d'accord avec ça. Alors grand frère là dit qui te pour faire. Dans ces cas, mais si tu me proposes toi une affaire, donne-moi ton part du bien là et prends CV là toi. Petit frère là, il n'y a pas de problème, moi d'accord, allez, prends-moi pas du bien là, donne-moi CV là. Finalement, garçon là, il prend ce trabre un CV, il quitte tout du bien là, il y aller, le temps il peut aller le chemin, il prend CV Mubarak de Nabi Karim, il guette, il envoie Darou, il embrasse, il remet dans ce poste, il y allait, il retire, il envoie Darou, il embrasse, il met dans ce poste, il allait. Quelque temps après, sa grand frère là qui a opté pour gagner du bien matériel là, tout ce du bien infini. Mais par barkat CV Mubarak de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Allah il donne sa petit frère là, Daulat, Izzat, Allah il donne lui bien là. Finena barakat par présence CV Mubarak de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il partage ce CV Mubarak à l'occasion Hajj. Allah sur Rasul connaît, mon petit dunya, mon pour aller. Alors, mon umma pour bénéficier avec mon CV qui me peut partager avec eux. C'est ça, Aqida, Ahlus Sunnah wal Jama'a. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand il sortit depuis Hajj, beaucoup
Un conseil Nabi Karim il donné. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, fais attention. Après moi, pas retourne vers Kufr. Allah insiadot depuis la Kufr, il mendet le hidayat. Alors pas besoin retourne vers Kufr. Comment on retourne vers Kufr? Pas besoin, comment dire, chacun retourne son camarade. Nabi Karim il dit ça. Comme on dit où? Dans Hajj, il y a beaucoup de choses que Nabi Karim il expliquait comme conseil d'India à son umma. Mais dommage que ça reste fermé dans le livre. Nabi Karim est à l'intérieur min Hajj. Il peut retourner vers Medina, il arrive dans l'endroit. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il fait un khutbah. Et il paraît dans le livre Hadith Mobediaoula Muslim. Puis rappelle tout là, c'est qui Mobedia là. Mondia Muslim 1297, Mondia Muslim 1307, Mondia Bukhari numéro 67, Mondia Bukhari 7447, Mondia Musnad Imam Ahmad 23489, Mondia Muslim 2699. Alors, get ça là. Muslim 2408. 2408. Important. Hadith là, dit nous, Dejimoun, on l'appelle Yazid. Pas ça Yazid qui, après, là, qui a Imam Hussein là, hein, ça, un tabi'i qui appelle Yazid. Yazid ibn Hayyan. Et son camarade, Hussein ibn Sabra. Si on va préférer, là, Bourha au Gaili. Hussein, pas Hussein, ça n'a là. Hussein, Ha, Sad, Ya, Nun. Hussein. Hussein ibn Sabra. Alors, ça dit là, des camarades, d'un binzoin, un sahabi appelle Sayyiduna Zayd ibn Arqam, radiyallahu anhu. Zayd ibn Arqam. D'un binzoin, lui, l'état de Narcisse avec lui, de Djali, O Zayd, laqita khayran kathira. Tu finis une grande la chance. Tu trouves Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Tu fais jihad avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Tu fais namaz de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu te Djali, ya Zayd, laqita khayran kathira. Tu gagnes une grande occasion pour te rester avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alors de Djali, raconte-nous hadith qui t'entend Nabi Karim dire à Zayd ibn Arqam. Les dire mon vieilli astia. Kabirat sinni, mon vieilli. Et il y a une longue époque comme tu dis avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Avec Nabi Karim, il y a wafat, autant les temps bananés passé, on arrive dans mon vieux les dire ce qui m'a encore rappelé mon bouddha d'autres, mais seulement pas faussement pour dire qu'ils sont qui m'ont pas rappelé. Ce qui m'a rappelé mon bouddha d'autres, alors prends-les. Les là, Zayd ibn Arqam les dit, quand Nabi Karim, tu arrives dans un endroit entre Makkah et Medina, l'endroit là appelle Khum. L'endroit là appelle Khum. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il s'y fait un khutbah, un waz. Et dans sa khutbah là, dans sa waz là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, Innama ana basharun, moi un humain. Nabi Karim peut dire, moi un humain. Quand Nabi Karim peut dire, il y a un humain, est-ce que moi ou nous avons le droit de dire que Nabi Karim n'est pas un humain? Hein? Nabi Karim peut dire, moi un humain. Coran peut dire, Nabi Karim, humain. Bachar. Nous devons reconnaître Nabi Karim, insan, Nabi Karim, bachar. Malheureusement, quand un jamaat informe le mensonge, mais sans cause mentir, de te manger, pas digérer ça. De dire, ah là, sur notre jamaat, dire Rasulullah pas humain. Quand on dit Rasulullah pas humain, mon guetté menteur, mais comment Wahhabi pour m'en trouver menteur? Oui, je ne peux pas trouver menteur comme man là.
Mon garder référence là. Mon garder référence là. De jauh alaiga sunnah jamaat nous dans les gamins. Nous ban bidati. Parce que nous veut dire Rasulullah pas humain. Quand nous disons Rasulullah pas humain, montrez-nous ça. Mec, montrez-nous ça. Osez. Tu n'es pas capable. Tu la pays, dollar là, rial là capable de couper. Tu n'es pas capable de montrer moi. Quand Ahlus Sunnah wal Jama'a, il y a Nabi Karim pas humain. Au contraire, nous disons, Bachar Tobo Zarour, Nabi Karim est un humain. Mais, Magar Afdalul Bachar. Nabi Karim est supérieur parmi les humains. Ouais. Ça nous akida. Si ça akida là pas bon, venez amène preuve là. Nous akida Rasulullah Bachar, mais Afdalul Bachar. Déjà pour ça akida là. Nak में दम कर रखा है बनना जिया खाली मंसू नाक में दम कर रखा है oui alors Nabi Karim dit ana bashar moi humain capable d'arriver Allah sauf envoyé il envie de farishta capable Allah sauf envoyé farishta bini pour dire moi il arrive là pour quitter dunia alors pour répondre l'appel là pour aller. C'est-à-dire, je quitte le dunya, je peux aller, je peux gagner mon wafat. Nabi Karim dit, je peux quitter des petites choses lourdes avec eux. Et là-dedans, Nabi Karim dit, Kitabullah, Coran. Depuis le commencement, je vais dire, Coran, Coran. Et là-dedans, Coran. Nabi Karim dit, prends ce qui est dans le Coran. Attache-toi fermement avec ce qui est dans le Coran. Et deuxième, il dit Ahlu Bayti, mo pe quitte mo Ahli Bayt avec eux. Muslim, qui numéro 2408. Si vous avez un cahier prime demain ou un cahier prime tout. 2408. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit et mo Ahli Bayt. Alors là, en parmi ça des gens qui min joindre ni là bana jadi comme ça mais Nabi Karim so ahli bait est-ce que Nabi Karim so madame pas so ahli bait ça Hazrat Zaid ibn Arqam dit oui Nabi Karim so madame c'est so ahli bait mais ici dans ce sens là Nabi Karim peut dire ahli bait dans un sens différent. Ahli Bayt c'est ban qui sadaqa haram lo ban là, c'est-à-dire pas gain droit donne ban là sadaqa zakat et comme ça ban là pas gain droit prendre sadaqa zakat pas gain droit prendre. Là ça dit là jadi est-ce qui ban Ahli Bayt pas gain droit prendre zakat? Il dit oui Ahli Bayt pas gain droit prendre zakat pas gain droit prendre sadaqa. Là ban là poser question mais qui sont là Ahli Bayt? Là, il dit, Ahli Bayt, c'est Hazrat Ali et ses enfants. Hazrat Ja'far et ses enfants. Hazrat Aqil et ses enfants. Hazrat Abbas et ses enfants. Il cite 4 noms. Il cite 4 noms. Tous les 4 considérés Ahli Bayt. Mais malheureusement, nous, comment dire, nos connaissances limitées, comme il y a infini, mais nous dans une boîte, une ferme, nous là, ne pas qu'à bouger encore. Nous connaissons Hazrat Ali sur mes enfants, Hassan Hussein sur mes enfants, ça, Ahli Bayt. Nous pas entendre à dire ça. Mais Hazrat Ali sur mes enfants, Ahli Bayt, pas de doute. Mais Hazrat Ja'far sur génération, Ahli Bayt. Hazrat Aqil sur génération, Ahli Bayt. Hazrat Abbas sur génération, Ahli Bayt. Et Hazrat Abbas qui s'en a, Nabi Karim sur Tchacha. Nabi Karim so chacha, Hazrat Aqil qui s'en a, c'est Hazrat Ali son frère. Hazrat Ja'far qui s'en a, Hazrat Ali son frère. Hazrat Abbas so garçon qui s'en a, Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, sahabi Rasoul, jeune parmi les sahaba. Mais Nabi Karim qui fait un doa spécial pour lui, Allahumma allimhu al-kitab wal hikmah. Oh Allah donne les connaissances livres. Enseigne la sagesse. Et finalement, Abdullah ibn Abbas, par barkat doa Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, livin hibrul ummah, alim da sa umma là.
c'est Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Hazrat Omar radiyallahu anhu, quand arrive un issue de cette époque-là, il appelle Hazrat Abdullah ibn Abbas, il demande qui te pensait de ça, qui te pensait de ça. Hazrat Abdullah ibn Abbas, il bénéficiait de doa Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et comment il bénéficiait de doa là aussi? Nous n'est qu'en pensant nous aller tranquille, aram c'est. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il donne place. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il a la toilette. Hazrat Abdullah ibn Abbas, jeune garçon. Hazrat Abdullah ibn Abbas vini, il peut demander, écoute Rasulullah, bana jadi Rasulullah, il a fait son besoin, il a la toilette. Hazrat Abdullah ibn Abbas, qui l'a fait, il remplit un récipient de l'eau, il a amené, il met côté la peau de toilette là, après il a allé. Et un Nabi Karim sorti, il trouve de l'eau, il garde de l'eau. Il demandait, mais qui s'en a, il met de l'eau là. Bana jadi Abdullah, il pose de l'eau là. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il fait dua, Allahumma allimhu al-kitab wal-hikmah. C'est-à-dire, Hazrat Abdullah ibn Abbas, premièrement, il fait faire khidmat Nabi Karim arrête tout, il donne dua là, et deuxième, Nabi Karim, il connaît que Hazrat Abdullah ibn Abbas, il finit connaît que comme un jour sorti toilette, il vous servir de l'eau pour lui faire wuzu. Alors, ça garçon-là, il est bizarre, il a un certain raisonnement, une certaine une connaissance dans lui. La cause ça, Nabi Karim, il fait dua spécial pour lui. Allahumma allimul kitab wal hikmah. Il bénéficie de sa dua là. Hazrat Abdullah ibn Abbas, un parmi les sahaba qui rapporte hadith et les fin, comment dire, comment nous dire dans nous l'époque, nous dire comment dire, il tient mufti dans l'époque des sahaba. Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Beaucoup d'ayat Coran sur interprétation, sur tafsir, c'est Hazrat Abdullah ibn Abbas qui donne ça. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il était min hajj liyari Madina Munawwara, Muharram, Safar, et quand il arrive, le dernier jour de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Linal fait ziyarat Uhud. Nabi Karim il a fait ziyarat Uhud. Remettez le potable sharif. Potable sharif. 1344. Et 40-42, deux hadiths. Même hadith là, il est expliqué dans des places, dans Bukhari. 1344, 40-42. Hadith là, il y a nous, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ziyarat Uhud. Un hadith là, 13-44 là, dit, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il fait namaz janaza pour Uhud, pour ban ashab Uhud. Et 40-42 là, il met une précision là-dedans. Que Nabi Karim, il fait namaz janaza pour ban shuhada et Uhud, 8 années après. Ça veut dire qu'il y a la guerre Uhud, après 8 années, que Nabi Karim peut faire namaz janaza pour ban shuhada et Uhud. Vous imaginez? Existait ça, qui quand a fait namaz janaza in Jumun, après 8, après, pas beaucoup, après une banane. Ça n'a fait namaz janaza qui quand, après une banane quand il est enterré. Personne. Mais Nabi Karim, il fait janaza pour shuhada et Uhud, après 8 années, vous fouillez. Qui raison, ou vous venez, comment nous dire, là, pour moi, la lampe. Ou pour bien dire à moi, qui est un shuhada vivant dans le qabr. L'école n'a pas décomposé. Nabi Karim, il fait namaz janaza après 8 années. Et il dit, bon, vous connaissez. Et là, un ulama, il écrit, qu'il fait janaza pour un shuhada Uhud 70 fois. Existait ça? Qui quand fait namaz janaza pour un mayyat 70 fois. Mais Nabi Karim et ben sahaba, il fait janaza pour un shuhada Uhud 70 fois. Alors Nabi Karim, il est là-bas, il fait ziyarat, il fait namaz janaza comme si, comment dire, il fait fiqh shahid là, il fait namaz janaza. Après Nabi Karim, il retourne dans le masjid, il fait appel ben sahaba, il arrive dans le masjid, Nabi Karim, dans le mimbar. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam disait,
inni faratul lakum. Il arrive l'air pour me séparer avec ce là. Et dans les ulama, comme Mustafa Al-Bira, le footnote de Sahih Al-Bukhari, les dit à la de faratul lakum, les nambi dit, pareil comme un jumon, moi j'ai fait comme un nous là, il y a un jumon pour venir côté moi la case. Alors moi j'ai la case avant, moi fini préparer l'affaire qui vient préparer vite vite, là où pour venir après. Alors Nabi Karim dit, inni faratul lakum, moi peux aller avant eux pour me dresser terrain pour eux. Imaginez Nabi Karim rahmatul lil alamin. Moi peux aller avant eux pour me dresser terrain pour eux. Nabi Karim dit, depuis là, je peux trouver mon house devant moi. Ou imaginez Nabi Karim dans Masjid Nawawi. Ce house d'akhirat. Nabi Karim peut trouver ce house. Est-ce qu'il y a quelqu'un depuis là, il trouve Maïbou qui peut arriver là? Ça n'a pas, personne. Nabi Karim peut dire depuis le mimbar, je peux trouver mon house qui est d'akhirat. Si depuis la dunya trouve ce qui est dans l'akhirat, on accepte lui, qui difficulté il a pour accepter, Nabi Karim dans son qabr, il peut trouver dunya là, qui difficulté il a pour accepter ça. Moi, je comprends ça. À moi, où il y en a une pause bandari, on gagne pour qu'il mange. Oui. Nabi Karim dit, je peux trouver mon house. Nabi Karim dit, Allah, il donne-moi khaza'in, il service à terme là, là-bas, hein. Bukhari qui numéro là जरा जोर से बोल दो दीवारें गवाह हो जाएंगी 40-42 oui correct oui 13-44 la check de potable si potable peine a fini fait 13-44 Nabi Karim dit khaza'in al-ard Allah donne-moi ban trésor de salaté Allah ban trésor de salaté Allah et n'a quelqu'un plus riche que ça Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pas une personne plus riche qu'il lui parmi les insan Allah peut faire dire connaître qui ça mouvement sa dîne sa message qui t'en amené là pour arriver à un moment donné ni pour finir couvrir partout et là Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit mon papa gagne père qui après moi d'autres pour venir mouchrik mon papa père ça moi c'est-à-dire ça umma là en entier n'est pas pour venir mouchrik un coup non capable d'arriver un jour parce que dit halat qui commet une affaire qui shirk une affaire qui pas correct un islam condamne capable d'arriver un mais umma la même communauté là il n'a pas pour tomber dans shirk encore Nabi Karim dit moi pas gagner ça tracas là moi mais Nabi Karim il y a quelque chose qui m'a fait peur de pour commencer faire compétition de pour commencer la guerre en jeu concernant dunia ça n'a rien besoin gagner ça l'autre là il y a besoin gagner ça besoin la guerre ça terrain là besoin la guerre ça là et finalement le temps où Getli comment peut arriver là qui Dieu n'a pas fait pour capable comment dire aval du bien du monde il scroque ici il scroque là-bas embête ça là extraordinaire Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam depuis de son masjid mimbar Madinah Munawwara Nabi Karim il finit annonce qui va arriver plus divan Allah Rabbul Alamin donne tawfiq et amal wa salam alaykum مصطفى جاني رحمة بلا كون سلام شمعي بزمي هداية بلا كون سلام مصطفى جاني رحمة بلا كون سلام شمعي بزمي هداية بلا जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया
उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ-ए बज़ में एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ-ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शम्अ-ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الفاتحة. صلى الله. وببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا هذه الحفلة المباركة، اللهم ربنا تقبل منا حضورنا وجلوسنا في هذه الحلقة المباركة. اللهم ربنا وفقنا أن نعمل عملا صالحا طيبا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين، وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. بارك الله تعالى فيكم.